ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। यूक्रेन ਤੇ रूस ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। संसद के बजट सैशन का दूजा पड़ाव 14 मार्च तो 11 फरवरी को पूरा होया सी पहला पड़ाव। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 31 नवे केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की गिनती 345। यूक्रेन ते रूस के हमले के जवाब में रूसी अर्थव्यवस्था ते शिकंजा कसन के मद्देनजर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूसी तेल की दरामद ते पाबंदियां लगाउण दा फैसला किया। सूत्रां ने यह जानकारी दी है। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीका के पश्चिमी देशों को कई बार रूसी दरामद च कटौती करने की बेनती की, जिस तो बाद अमरीका यह कदम चुकने की तैयारी कर रहा है। रूस के वित्तीय क्षेत्रों से सख्त पाबंदियां लगाउण के बावजूद ऊर्जा निर्यात के जरिए रूस का नकद प्रवाह जारी है। सूत्रां ने कहा कि बाइडन ही रूसी तेल की दरामद ते पाबंदी लगाउण दा ऐलान कर सकते हैं। वर्णनयोग है कि यूरोपीय देश ऊर्जा सप्लाई लई ज्यादातर रूस ते निर्भर ने। यूरोप अपनी कुदरती गैस की खपत का तीजा हिस्सा रूस तो प्राप्त करता है। सूत्रों अनुसार बजट सैशन का दूजा पड़ाव 14 मार्च तो शुरू होगा ते संसद के दोवें सदनों की कार्रवाई सवेरे 11 बजे तो शुरू होगी। दस दिए कि 31 जनवरी तो शुरू हुए बजट सैशन का पहला पड़ाव 11 फरवरी को पूरा हो गया सी। पहला वांग दोवें सदन चैंबरां ते गैलरियां की वरतों करनगे। सूत्रों मुताबिक मंगलवार को राज सभा ते लोक सभा के स्पीकरां ने सैशन के दूजे हिस्से लिए बैठण की व्यवस्था ते चर्चा की। दस दिए कि राज सभा का 251वां सैशन अजिहा पहला सैशन सी जिसनूं कोरोना के प्रकोप कारण 8 बैठकों तक घटा दिया गया सी ते राज सभा का 252वां सैशन ते संसद का 2020 का मॉनसून सैशन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होने वाले पहले सैशन सन, जिस विच मैंबर दोवें सदनां विच अते 2 शिफ्टां विच बैठे सन। यूक्रेन रूस युद्ध के विचकार भारत ते चीन LAC के बाकी विवादित क्षेत्रों के हल लई 15वें दौर की बैठक लई सहमत हो गए ने। 11 मार्च को पूर्वी लद्दाख के चुशूल च दोहां देशों के फौजी कमांडरां की यह अहम बैठक सकारात्मक ते उत्साहजनक है। दोवें देश हुण पूर्वी लद्दाख के नाल लगदे LAC के बाकी बचे फ्रिक्शन क्षेत्रों यानी कि विवादित क्षेत्रों को हल करन ते ध्यान केंद्रित करनगे। जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को होने वाली बैठक भारत के कहण ते बुलाई गई है ते लद्दाख के चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट ते भारत की सरहद ते होवेगी। दस दिए कि पूर्वी लद्दाख नाल लगदी असल कंट्रोल रेखा नूं लैके पिछले 22 महीनों तो भारत ते चीन विचाले विवाद चल रहा है। विवाद नूं सुलझाउण लई दोवां देशां विचाले 14 दौर दीआं बैठकां हो चुकीआं ने। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण एक मौत हुई है, जदों कि 31 नवे केस सामने आए हैं, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 345 रह गई। जदों कि सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 7,58,517 जदों कि 7,40,450 मरीज ठीक होकर घरां नूं जा चुके हैं। जिला चोन अफसर कम डिप्टी कमिश्नर लुधियाना वरिंदर कुमार शर्मा ने भरोसा दिता है कि जिला लुधियाना के सारे 14 गिनती केंद्रों से 10 मार्च को होने वाली वोटां की सुतंत्र निरपक्ष और पारदर्शी गिनती लई सारे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदे कहा गया कि गिनती केंद्रों के अंदर ते बाहर अमन कानून की स्थिति को बनाए रखने लई लोड़ींदे सुरक्षा मुलाजम तैनात किए गए हैं। लुधियाना जिले के अंदर टोटल 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने। ये 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहड़ियां हैगियां ने सारी दे सारी दी जिहड़ी EVMs हैं 20 फरवरी नूं वोटां पैण तो बाद 2979 पोलिंग बूथ्स दियां पूरियां जिहड़ियां EVMs ने और VVPAT ने उन्हां दे जिहड़े स्ट्रॉन्ग रूम्स ने वो सारे दे सारे लुधियाना शहर के अंदर बनाए गए हैं। ये जिहड़े हैगे आ 8 बिल्डिंग्स के अंदर साडे सेंटर ने। ये काउंटिंग 10 तरीक नूं सवेरे 8 बजे शुरू होनी है। 3 लेयर सिक्योरिटी जो पहला जिस तरह सीगी
ਇਨਰ ਲੇਅਰ CAPF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ PAP ਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੈਪਟਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆਗੂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब एंड सिंध बैंक वालों पटियाला के दिल्ली प्लाजा होटल विखे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके चढ़दी कला टाइम टीवी के CEO डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी ते गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के डायरैक्टर सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी ने मुख मेहमान वजों शमूलियत की। इस मौके डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी ने संबोधन दौरान कहा कि औरतां बेशक हर खेतर च अगे वध रही ने, पर महिला सशक्तिकरण लई महिलावां नूं उच्च मियारी सिक्ख्या हासिल करनी चाहिए। पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल मैनेजर सतवीर सिंह ने बैंक वालों मेहमानों का विशेष सन्मान ते धन्नवाद किया। इस मौके बैंक के चीफ मैनेजर ओमाकांत डॉली, चीफ मैनेजर यशपाल बांसल, सीनियर मैनेजर सतपाल सिंह, रंजीत कौर उर्मिला, जसलीन कौर समेत समूह स्टाफ मौजूद रहा। Happy Women's Day to all the strong and incredible women. Happy Women's Day. फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, यही है तमन्ना, हमें न भूलो तुम। थैंक यू। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हैप्पी वुमेन्स डे। सब चाहे लक्ष्मी हो, सभ्यता हो, सद्बुद्धि हो, संस्कृति हो, सभी तो लेडीज है। आपने देखिए ना, सभी तो लेडीज है। फिर आदमियों को किस बात का गुरूर है? तो किस बात का गुरूर है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਮਾ। पूरे संसार विच अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। उत्थे अमृतसर विच महिला दिवस मौके एक विलखण तस्वीर सामने आई, जिथे अपनियां हक्की मंगां नूं लैके आंगनवाड़ी वर्करां ने कंपनी बाग विच धरना प्रदर्शन किया। उत्थे वर्करां ने कहा कि सरकारां अज भी उन्हां नूं अणगौलियां कर रहीआं ने, जिस कारण उन्हां नूं सड़कां ते आके अपने हक मंगणे पै रहे ने। दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग विच सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट USA ते वॉइस संस्था के सहयोग के नाल श्री गुरु नानक देव जी के जीवन ते आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दे नाल ही स्कूल वालों नवे विंग असीस तहत विशेष बच्चों की पढ़ाई की क्लासां की शुरुआत की गई। इस मौके बीजेपी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ते साबका राज सभा मैंबर तरलोचन सिंह ते हरिंदर सिंह ने शमूलियत की ते स्कूल के प्रबंधकों वालों कीते इस उपराले की शलाघा की। इस मौके सिरसा ने महिला दिवस की भी बधाई दी। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन गुरिंदरपाल सिंह राजू ने आए पतवंतियां का स्वागत किया। मैं दुनिया भर च वसदे लोगों अज विमेन डे के उत्ते
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਚਾਈਲਡਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫੈਸਟ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੇਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਲਾਂਗ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਪਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹਿਮ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋ ਕੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੀ, ਇਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਮਨ ਡੇ, ਬਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾਰੀ ਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬੱਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜ਼ਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗਪਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। धन्नवाद।